Varsha Kinger will present the bouquet to our sponsor for the evening, Rotarian Tara Chand Dugal. Rotarian Vasudha Rajshekar. Nalli Kuppusamy City, the recipient of the Occasional Excellent Award for 2015, Kalai Mamadi, Padma Shri, Dr. Kadri Gopalnath. Distinguished members of on the dais, respected audience, my dear fellow Rotarians, aunts, analysts, members of the media, ladies and gentlemen. I thank you from the bottom of my heart for having consented to receive the award from our club. I thank you for your generosity and salute you for your continued entertainment. I have great pleasure in extending my warmest welcome to you, sir. Kalai Mamadi, Padma Shri, Dr. Nalli Kuppusamy City, sir. Words are not enough to describe your involvement in music season that attracts music lovers from all over the world into Chennai. Without the active support of people like you, many sabas would find it difficult to sustain their busy concert schedule. At this moment, I would also like to recall the association between your good self and the BGP family for decades. In our family, we have always cherished your friendship and association, which I am sure will continue for generations to come. I thank you, sir, for finding time amidst your busy schedule to be with us and to make this award function a memorable event. I extend my very warm welcome to you, sir. I would like to recall the wonderful efforts put in by the award committee, which comprises of many green Rotarians like Sai, Shubha Krishnamurthy, Sujata, and Ramamurthy. Marathatal Selvam, Perindage Yankan Padin, meaning any person with a wealth of knowledge that is helpful to others can be compared to the medicinal tree that can cure all diseases. On these lines, it is a wonderful art, a superb skill that Padma Shri Dr. Kadri Gopalnath has acquired and perfected to be effectively and fruitfully used to bring solace and peace to the minds of his listeners. Vocational service has been one of the oldest avenue of service in Rotary International. The family of 1.2 million Rotarians worldwide are serving society with honesty, integrity, and through the application of four-way test in all that they think, they say, and they do. Like Gopal and Manian, which ably guided the team, is no surprise to any. Our club Rotarian Rajini Bhai Shirakia, co-sponsor, who did not hesitate. It prevented players the variations necessary to Carnatic music. But with a desire so strong and passion so deep to use this instrument, the tenacious star was not one to give up. In an era where there was no access to rubber bands, this genius decided to patiently cut cycle tubes into thin pieces, thus making indigenous rubber band to fix around each key, so as to be able to play them as slow or fast as he may desire. First baby step. Shri Gopalnath constantly worked on this challenging instrument, and it took all of 20 years that Dr. Kadri Gopalnath performs the very first inaugural music. One of the earliest and most famous compliments came from the famous and acclaimed music critic Subudu,
who said about this genius, யானை மாதிரி ஒரு வாத்தியத்தை பூனை மாதிரி அடக்கி விட்டார். Shri Semmangudi Srinivas Iyer, the doyen of Carnatic music, has acknowledged Dr. Kadri Gopalnath as a true Carnatic music genius. Dr. Kadri's only vision in life is to satisfy the audience. He says, they are welcome to send chits for me to play, and if I know how to play it, I will play. Director K. Balachandar and music composer A.R. Rahman portrayed the hero like Asthana Vidwan of Shri Kanchi Kamakoti Peetham, Shri Sringeri Sharada Peetham, Shri Ahobila Mutt, Shri Pilliyarpatti Temple. He was awarded the Padma Shri in 2004 by Dr. Abdul Kalam, the then President of India. Among his other distinctions are Saxophone Chakravarti, Saxophone Samrat, Gana Kalashri, Nadopasana Brahma, Sunada Prakashika, Nada Kalaratna, Nada Kalanidhi, Sangeeta Vadhyaratna, Karnataka Kalashri in 1996, Tamil Nadu State awarded Kalaimamani and Karnataka Rajyotsava Award in 1998. In the Madri Rotary Club, say the social service, the great Rotary Club of Madras East, Rotary Club in all over the India, அவங்களுடைய சர்வீஸ் அவங்களுக்கு உள்ள இந்த கலாச்சாரத்தில் உள்ள ஒரு ஈடுபாடு கலைஞர்களை ஒரு அவங்களுடைய ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி ஒன்ஸ் இன் இயர் அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு கொடுக்குறது இது ஒரு கலைக்குள்ள பெரிய ஒரு ப்ரமோஷன் அது வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறது. இப்போ நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா when I started the saxophone it was not this all dreams. உண்மையை சொன்னால் இப்போ கூட எனக்கு திரு நல்லி சார் அவர் கையில் அவர் எங்களுக்கெல்லாம் பெரியவர். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எல்லா சபா வந்து அவர் தான் காட்ஃபாதர் மாதிரி எல்லா விதத்திலே அந்த சபா டான்ஸ் நிறுத்திய ஐயர் இசை மண்ட எல்லா கடையிலையும் அவர் பண்ணியிருக்கார். நான் வந்து இதில் அவார்டு வாங்குவேன் உலக பூரா பேர் புகழ் எடுப்பேன்னு சொல்லி தெரியாது. பிகாஸ் ஈவன் ஐ டெல் யூ ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் த மாஸ்டர் ஹூ மேட் இஸ் மாஸ்டர். இப்போ இவர் சார் சொன்ன மாதிரி சார்லி பார்க்கர் அவங்க மாதிரி யார் பேர் தெரியாது. நான் when I was 15 years boy பை ஸ்கூல் ட்ரிப் நான் மைசூர் பேலஸ் போகிறப்போ அந்த பேண்டிலே அந்த மகாராஜா மும்மூடி கிருஷ்ணராஜ உடையர் இஸ் ஃபேன் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லே நம்ம நாட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லே இன்டிகிரேஷன் பண்ணுறதுல அவருக்கு ரொம்ப அந்த காலத்திலே ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு. அவர் இம்செல்ஃப் இஸ் பிக் கம்போசர். மும்மூடி கிருஷ்ணராஜ உடையர் நிறைய கம்போசிஷன் இருக்குது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கம்போசிஷன், நிறைய பாடல்கள் இப்போ நாங்கள் வாசிக்கிறதுனால அது தியாகராஜர் மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் தீட்சிதர் மாதிரி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் சாமசாஸ்திரி மாதிரி எல்லா விதத்தில் தாளம் ராகம் பாவத்தை அப்பேற்பட்டவர் பக்கிங்ஹாம் பேலஸில் போய் அந்த அந்த இந்த வாட் யூ கால் ஃபார் தட் அந்த கார்டியன் சேஞ்ச் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த சாக்ஸோஃபோன் நிறைய சாக்ஸோஃபோன் இந்த ஒயிட் ஹார்ஸில் உட்காந்து போது பார்த்தாருன்னு அங்கே உள்ளவங்க சொன்னாங்க. அப்போ அவங்க பிகாஸ் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் எம்பையர் அந்த சாக்ஸோஃபோனுங்கிறது அந்த வாத்தியத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. அது கொண்டு வந்தீங்க அவங்க மாஸ்டர்களை வச்சு எங்கள் பெங்களூர் மைசூரில் உள்ள வித்வானுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அப்படி அந்த சாக்ஸோஃபோன் மைசூரில் உள்ள கர்நாடக மியூசிக் பேண்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு அந்த ஹிஸ்ட்ரி. அதுலேருந்து அவருடைய பையன் இன்னொருத்தர் வாசிச்சுருந்தார். நான் போகிறப்ப அங்கே அந்த பேண்ட் எவ்ரிடே ஈவன் டுடே தே ஆர் பர்ஃபார்மிங் எவ்ரி சாட்டர்டே
சாயந்தரம் 5லேருந்து 7 மணி வரைக்கும் இப்போ பிருந்தாவன கார்டன்லேயே அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டோட எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் அது கவர்மெண்ட் பேண்டுன்னு சொல்லி போவாங்க. 60 பேர் இருக்காங்க அந்த குரூப்பில். ஸோ அந்த பார்த்துட்டு நேரம் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை போய் அந்த வாத்தியத்தை கொஞ்சம் எனக்கு சொல்கிறா, வாட் இஸ் தட் வாத், உனக்கு எதுக்குன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், நான் ஒரு நாதஸ்வர வித்வானோட பையன், எனக்கு அது என்னன்னு பேர் சொல்லுங்களேன் சார், ரொம்ப எனக்கு அதாவது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கேட்டு எனக்கு அதில் ஒரு என்னமோ பூர்வ ஜென்ம சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள், ஆசை, படித்தா இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ கடைசியிலே பக்கத்தில் உள்ள இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கணும் சார், என்னட்ட அந்த கேட்லாக் இருக்குது சார், நான் தர்றேன், நீங்கள் கொண்டு போய் தேடுங்கன்னு சொல்லி. அது பார்த்தா அந்த காலத்தில் GS வாசன் அண்ட் கோ சார்மினர் ஹைதராபாத்தில் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் மேக்கிங் த சாக்ஸோஃபோன் ஃபார் த இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் அதர்ஸ் பேண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அங்கே நான் கொண்டு வந்து முதல்ல இந்த ரிப்போர்ட் வந்து என்னுடைய ஃபாதர் அப்பாவிட்ட கொடுத்தேன். என்ன இதுன்னாரு, சாக்ஸோஃபோன் படிக்கும், ஏன் உனக்கு வேறு வாத்தியம் கிடைக்கலன்னாரு. ஏன் நீ நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற, வேண்டாம் வீணை வாசிக்கோ, வயலின் வாசிக்கோ, வேறு எதை வாசிக்கோ, இது எதுக்குன்னாரு. இல்லைப்பா இது படித்தா இது தான் படிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரேட்டுன்னு சொன்னால் 1950 இதில் சொல்கிறேன் 65 800 rupees. ஒரு பவுனுக்கு 100 ரூபாய் இருக்குது என்னமா. 800 எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 80 லட்சம் ரூபாய் மாதிரி. பட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் மீடியம் கிளாஸ் பீப்புள், அவ்வளோ பணம் போட முடியாது. அப்போ சொன்னார், வேண்டாடா நீ நாதஸ்வரமே கண்டினியூ பண்ணு, வேண்டாம்னா வயலின் வீணை படி. இல்லை, ஐ ஸ்டார்டட் மை ஸ்ட்ரைக்கு. அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு அப்பாட்ட கோவம் வந்தால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். உடனே நாங்கள் அம்மாட்ட போவோம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. மாத்திரதை ஓவம் வந்ததுக்கு தான் சொல்லுவான். நாட் ஒன்லி பாலோட்டி சாப்பிடுறதுக்கு அப்பாட்ட ஏதாவது நடக்காத வேலை நடக்கணும்னா அம்மா தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணால் அப்பா தானாக கொடுப்பார். தட்ஸ் வாட் த லவ்லி ஃபேமிலி. நீ என்னங்க அவன் சாப்பிடாத கூட இருக்கா, அவனுக்கு கொடுத்துட்டுங்க சொல்லி அப்புறம். ஸோ ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ், நான் ஒன்றும் தங்க ஸ்பூன் வச்சு இது பண்ணேன். சரி ஒன்று இஷ்டம்னு சொல்லி என்னமோ பண்ணி ஒரு 100 ரூபாய் அதில் விபிபி, அந்த டேஸ் கொரியரில் கிடையாது, விபிபி அனுப்புனா பை போஸ்ட் தே ஆர் சென்டிங். ஈவன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த சான்ஸ் டு சாய்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த கம்பெனியும் பார்த்ததே இல்லை. பை போஸ்ட் எவ்ரி திங், பை காட் கிரேஸ். உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்தது. பார்த்தா கிளகடகலாம் இருக்கும். எப்படி வாசிக்கிறது அதுக்கு வந்து ஆனால் ஒப்சர்விங் எனக்கு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தது. கடவுளுக்கு கொடுத்த ஒரு ஞானம். அந்த சாக்ஸோஃபோன் வாசிக்கிற எந்த கீழே என்ன ஆரம்பித்தாருங்கிறது நல்ல கவனம் வச்சு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். வை நாட் ஐ கேன் ட்ரைன்னு சொல்லி அதே வாய்ச்சா ஒரு சப்தம் வந்தது. அப்படியே பார்த்து வாய்ச்சி சா சா சரியாக 30 நிமிஷம் அதில் உள்ள சைட் சுரங்களும் கோமல தீவிர மத்தியமா கோமல மத்தியமா இது ஒரு 2 வருஷம் வெறும் சப்த சுரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அப்பாக்கிட்ட நான் நாதஸ்வரத்தில் படித்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கீர்த்தனை எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மெதுவாக என் அப்பாட்ட கேட்டேன். அப்போ எனக்கு பாட்டு படித்து இந்த சாக்ஸோஃபோனை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இது வந்து என்னுடைய எதுக்குன்னு இல்லை, எனக்கு இது பியூர் கிளாசிக்கல் தான் வாசிக்கணும், பாட்டு மாதிரி தான் வாசிக்கணும்னு சொன்னேன். சரி, நான் தான் மூத்த பையன். அங்கே வீட்டில் நீ வந்து தஞ்சாவூர் மெட்ராஸ்ன்னு போன இங்கே எவன்டா இருக்காந்து எல்லா அப்பா அம்மா இருக்கவன் நான் தான் மூத்த பையன்னா திரும்பி பாதி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. தேவ சார் இது ஸ்டோரி என்னுடைய சொல்கிறேன், நான் இது வரைக்கும் சொல்லுறேன். அந்த கடைசியில் என்ன பண்ணாருன்னா சரி அது சொல்லி அப்போ அதுக்கு என் அம்மாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் எப்படியா மங்களூருக்கு அனுப்புனார். அங்கேருந்து வந்து வாத்தியார்கிட்ட போய் கேட்டால் அவர் அஃப்கோர்ஸ் பர் டே வந்து இல்லை மந்த்லி ஒரு 10 ரூபாய் பீஸ் இந்த 65 சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள். நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறப்ப அங்கேருந்து ஒரு 16 மைல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த கதிரி நெய்தல். ஸோ அங்கே இருக்கிறப்ப அப்பா வந்து அம்மா நல்ல பூரி போஜனம் இல்லைன்னா நல்ல சாப்பாடு டீ காஃபியெல்லாம் கிடைக்கும். இங்கே மங்களூரில் என்ன பண்ணுறது, என் சித்தம்மா வீட்டில் போனால் அவர் வந்துச்சு ஸோ ஃபுட் கண்டிஷன். அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன், நீ பையன் எனக்கு பொண்ணு பையன் இப்போ பசங்க தான் இருக்காங்க, நீ வீட்டில் இருந்துக்கலாம், நான் சாப்பாட்டுக்கு என்னடா நான் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னேன். சரி, பட் அஃப்கோர்ஸ் டூ அவுட் டைங்கிற பிரச்சனை நம்ம முன்னுக்கு வரோம்னா பல விக்னங்கள் வரும். நேராக வேலை தேடின்னு ஏதாவது பண்ணலான்னு சொல்லி போனால் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாப்பில் எனக்கு ஒரு சேல்ஸ் மேன் வேலை கிடைச்சது. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஷாப்பில் போய் அந்த சோக்கு வயரெல்லாம் எடுக்கிறது பர் டே 2 rupees கொடுப்பான்.
ஸோ அதில் ஒரு ரூபாய் வாத்தியாருக்கு வச்சுட்டு ஒரு ரூபாய் சித்தம்மா கொடுத்துரு. ஸோ வேலை முடிஞ்சுது. எப்போது காப்பி வீட்டில் கொடுக்குன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ கதிரி கோயிலுக்கு நீங்கள் வாங்க, அங்கே 9 கொலைகள் இருக்குது. என்ன அது நவநாதா அவர்கள் பிரதிஷ்டாபனை பண்ண கோவில். மஷியநாத், கோர்க்கநாத், இந்த பாரபந்தில் உள்ளவங்க. அந்த நேரத்துக்கு 9 கொலை இருக்குது. எல்லாம் கிறிஸ்டல் வாட்டர். அந்த அங்கே ஒரு கோமுகத்திலே ஒரு தண்ணி வரும். 365 நாள் எல்லாம் கன்னடம். டு என்ஜாய் த ஆடியன்ஸ் மோர் அண்ட் மோர், அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு கெட் மோர் பிளெஸிங் ஃப்ரம் மை சீனியர், மை குரு சமான ஸ்ரீமான் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி அவர்களே. வணக்கம் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இங்கே என்னுடைய பழைய நண்பர்கள் ரொம்ப பேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. என்னை பற்றி மிக உயர்வாக பேசின சகோதரி ரொட்டேரியன் சுஜாதா அவர்களுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன். அந்த தகுதி எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ அது கொடுக்கணும்னு பகவான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். விஜய் பன்னீர்தாஸ் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர். எனக்கு தமிழ்வாணனுக்கெல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லணும். இந்த நான் சொல்லும்போது ஒரு 60 வருஷம் முன்னாடி நடந்த ஒரு கதையை உங்களுக்கு சொல்லணும். 1950 எங்கள் கடைக்கு எய்த்தாவளுக்கு பண்ணகல் பார்க்கில் ராத்திரி 7 காலுக்கு நியூஸ் ஒன்று படிப்பாங்க. அது என்ன முக்கியம்னா, அப்போ டி நகரில், ஸ்ரீநகர்னு ரொம்ப சின்ன இடம், இந்த பக்கம் நார்த்து எர்லேன்றது பஸ்வார் ரோடு, சவுத் பக்கெட் ரோடு, ஈஸ்ட் மவுண்ட் ரோட், வெஸ்ட் இந்த ரயில்வே ட்ராக். இதான் மொத்த டி நகர். அதுக்கே நிறைய வீடு இருக்குது. அங்கே ஒரு வீடு, இங்கே ஒரு வீடு, அப்படி தான் இருக்கும். அந்த காலத்தில் என்னென்னா, ஒரு வீட்டில் டெலிஃபோனும் அல்லது ரேடியோ பெரிய பணக்காரன்னு அர்த்தம். எல்லார் வீட்லேயும் ரேடியோ இருக்காது, டெலிஃபோன் இருக்காது. 4 மணிக்கு மெயில் படித்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டெல்லியிலேருந்து தமிழ் செய்திகள்னு சொல்லிட்டு சரோஜ் நாராயணன் இவங்கெல்லாம் வச்சுப்பாங்க. அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் எல்லோரும் யார் யார் வீட்டில் ரேடியோவில் அவங்கெல்லாம் இதுக்கு பனல் பார்க்க வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு அது 7:75 மணி. அதுக்கப்புறம் கழிஞ்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் சிட்டியில் ஒன்றுமே இருக்காது. ரோட்டில் ஒரு வண்டி இருக்காது, ஆள் இருக்காது, அப்படி இருந்தது. அது மாற்றினது ஒரு 10 வருஷத்தில் விஜய் பன்னீர்தாஸ். எல்லார் வீட்லையும் ரேடியோ இருக்குன்னா அது காரணம் விஜய் பன்னீர்தாஸ் தான். அவங்க தான் அந்த மந்த்லி பேமெண்ட் சிஸ்டம்னு ஒன்று ஆரம்பித்து எல்லாராலையும் ரேடியோ வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கணுங்க. நான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு 1980 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது ஒரு அட்வொகேட் பார்க்குறதுக்கு அப்போ இந்த ஜெகதீசன் சொல்லிட்டு நம்பர் 15 ஜம்பலிங் ஸ்ட்ரீட் மேலாப்பூரில். அப்போ அவங்க டாக்டர்லாம் காஃபி கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நிச்சயமாக. நான் இப்போ லைஃப்பில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் என்ன. அப்போ சொன்னார், அந்த காலத்தில் பன்னீர்தாஸ் மர்ஃபி ரேடியோலாம் இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் சேல்ஸு பன்னீர்தாஸ் தான். அது ஒரு சின்ன குழந்தை அப்படியே கை வச்சுன்னு அதை சாஞ்சின்னு இருக்கோம். அதை பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, எல்லோரும் இந்தியாவில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாருன்னு. அந்த பொண்ணு தான் இது அப்படின்னாரு. அவங்க மாட்டு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணவங்க அவங்க. பன்னீர்தாஸ் பொண்ணை பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். எனக்கு ரொம்ப ஆத்மமான நண்பர். தமிழ்நாடு ஒரு கேள்வி பதில், தமிழ்நாடு கேள்வி பதில் ரொம்ப பாப்புலர். அதில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு, இது மாதிரி இந்த ஒழிச்சா முன்னுக்கு வரலாம்ன்றது நீங்கள் பெரிய கதை சொல்லக்கூட ஒரு வரியில் எனக்கு சொல்லணும்னு. அவர் சொன்னார் பிஜேபின்னு போட்டார். பதில் வெறும் பிஜேபி ஒழிச்சா முன்னுக்கு வரலான்றதுக்கு கண் முன்னாடி இருக்கிற உதாரணம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பழகிறதுக்கு இனிமையானவங்க தகப்பினார். அதே மாதிரி சந்தோஷம். இன்றைக்கி அடுத்த இப்போ பேசும்போது சொன்னார், எங்கள் அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க, இப்போ என் பக்கத்தில் இருந்திருக்கீங்க, அது பெரிய பாக்கியம்னு. எனக்கு பாக்கியம். அடுத்த தலைவனையும் என் கூட இருந்து நான் அந்த அவர் கையால் அவார்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி அது கதிரி கோபால்நாத்துக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய கௌரவம். அதுக்காக ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஈஸ்ட்டுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தையும். இருக்கிற குரு பக்தி அவரையும் டிவிஜியும் நான் சேர்ந்து பார்த்துருக்கேன். அவரோட குரு டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் சார் அவர் உட்கார்ந்தாருன்னா எத்தனை நேரம் நின்றுட்டே இருப்பார். உட்கார மாட்டார். அது மாதிரி அவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, சார் உங்கள் சிஷ்யர்களே உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் யாருன்னா இவர் தான் கதிரி கோபால்நாத்னு சொல்லுவார். ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரன். நான் கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணேன், அவ்வளோதான். அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே ஆண்டவன் அந்த சக்தியை கொடுத்துருந்தார். இல்லாட்டி செக்ஸஃபோன் இப்படி கர்நாடக இசைக்கு அமைச்சு அதெல்லாம் கமமெல்லாம் கஷ்டம். அதெல்லாம் அவனா அவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தினால ஏற்பட்டது அப்படின்னார். அவருக்கு இன்றைக்கி இந்த மெட்ராஸ் ஈஸ்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆனர் பண்ணியிருக்கு. மிக நீங்கள் சரியான ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. அதோட பொருத்தமாக வேறு யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு கர்நாடக இசை இவ்வளோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மனம் ரொம்ப என்னுடைய சகோதரி கொடுத்த மாதிரி சந்தோஷம்.
நிறைய மற்ற புகார் வந்து நான் சேம்பரில் இருக்கும்போது அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இன்னும் பல பேர் நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம். கிருஷ்ணன் அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேன், இந்த பக்கம் வந்து வியாபாரங்களை இவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வியாபாரம் பண்ணணும்னு அத்தோடு இல்லாமல் மனசு வந்து நிறைய நான் இசை செய்கிற மாதிரி தமிழுக்கு நிறைய செஞ்சுட்டுருக்கேன். நீங்கள் வாழ்ந்துன்னு தினந்தோறுமே சொல்லலாம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல நிகழ்ச்சி இருக்கும், அது வந்து கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்னு போட்டிருக்கோம். தமிழுக்கு நிறைய இலக்கிய கூட்டு நான் வந்து பம்மல் சம்பந்த மொழியாருக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க கிருஷ்ணாண்ட சபாவில். அப்புறம் ஊவே சாக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய சிலது என்னால் போக முடியல. நிறைய ரொம்ப அற்புதமான ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க. அது நான் நினச்சிருந்தேன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடச்சின்னா முரளி சார் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு உங்கள் எல்லா சாப்பிடும் என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன். ரொம்ப அவர் அதே மாதிரி நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், இப்போ வந்து நிலைமை மாறி இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு நாள் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு கூட ஜெயிச்சு மன்னிச்சுங்க, அது ஒரு படம் ஒன்று ஓடிட்டு இருந்தது டிவியில். அப்போ ஒரு கதாநாயகன் ஒரு டோராக போயின்ட்டுருக்கான், எங்கேயும் நோ வேக்கன்சி, வேலை காலி இல்லை அப்படின்னு போட்டிருந்தது. அவன் பேரங்கிட்ட என்ன தாத்தா அப்படி போட்டிருக்கேன் எனக்கு அப்படின்னா, அது நான் சொல்கிறதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே கீழே இந்த படம் 1952 எடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருந்து. அப்போ யாருக்கும் வேலையே கிடைக்காம இருந்தது, இப்போ ஆளே கிடைக்கிறது இல்லை. நான் இவர் கேட்பேன், நீங்கள் இத்தனை பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களே எப்படி பாய்க்கெல்லாம் ஓகே, வந்து ஆள் எங்கே கிடைக்குன்னு சிரிச்சுன்னு கவனம் போயிடுவார். அது பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. கஷ்டம் ஏன்னா அது அந்த கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். எங்கள் அடையாறு பிரான்ச் ஆரம்பிக்கும் போது 1 வருஷம் தள்ளி போட்டோம், அப்படி யாரும் ஸ்டாஃப் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் வந்து அவருடைய முகராசி, அவருக்கு அதெல்லாம் நினச்ச மாத்திரத்தில் பல விஷயங்கள் நடக்கிறது. அவருக்கு மனப்பூர்வமான ஆசீர்வாதம் தெரியப்படுத்திக்கிறேன். கல்யாணம் வருது அவர் வீட்டில், பாம்பேயில் நிச்சயதார்த்தம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. நல்லா பேரம்பேத்தியோடு நல்லா இருக்கணும். அவருக்கு என்ன வார்த்தை என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன். எல்லாருக்கும் என்ன நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன். இன்னும் பல பேருக்கு இது மாதிரி வந்து தகுதியான நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களை கௌரவிக்கணும்னு நான் இசை உலகம் சார்பில் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன். பொதுவாக வந்து ரோட்டரியில் பிஸ்னஸ்மேன் அந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்கன்னு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இது வித்தியாசமாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, இது தொடரணும். எங்களை மாதிரி உள்ள மியூசிக் லவர்ஸ்லாம் ரொம்ப அது எனக்கு ரொம்ப நிறைய எனக்கு வார்த்தைகளே சொல்ல வரல, உங்களுக்கு எப்படி தேங்க்ஸ் பண்ணுறதுன்னு. மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு வந்து என் கையால் அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. We've all grown up, most of us who've been in Madras, I think, have grown up with the Margari season. And I think over the last many years, it's become synonymous with one kacheri of Dr. Kadri Gopalnath. I mean, everyone will say, I want to attend at least one kacheri of his. So I think, which is what is making me emotional. But moving on to the word of thanks. Where do I start? We'll start with, of course, Dr. Kadriji himself. So thank you so much for making Madras your home, Chennai your home. And I think giving away the award, we couldn't have thought of anyone better than Enga Uru Pattikarar. So thank you, Nalli Kuppusamy Chetty for doing the honors, and it's a pleasure to have you in our midst. So we meet on Wednesday evenings. You're welcome to attend our meetings if Tuesday afternoon is not convenient. And we would like to thank, I mean, any evening like this is possible only because there are generous souls in our midst in the form of members. So I think PTG Dugar, thank you so much. I'm sorry, I was going to call you PTG, but Rajni Tarakia ji, thank you so much for your support. And of course, thanks to our president and the wonderful committee headed by past President Rotarian Ganesan and his wonderful, wonderful team. It'll be incomplete if I don't mention their names again. Manian, Ramamurthy, Sai, Shubha, Sujata, and Gopal. All of them have put in so much of effort, and very few of you would know that that beautiful, beautiful citation with a twist was written by Rotarian Vijayan Iyengar. Thank you so much.